انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 15 مئی 2021 اور آج کی تہلکہ خیز بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں، اور یہ ویڈیو پورے ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی غزہ میں ایک بار پھر فضائی بمباری جاری ہے۔ ایک ہی خاندان کے 10 افراد اسرائیلی فوج نے شہید کر دیے۔ حماس کا قہر ڈھانے والا شہاب ڈرون اسرائیل کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا۔ شہاب ڈرون اسرائیل میں گھس کر کارروائی کر دی۔ ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف کا رو رو کر میڈیا میں اپنی ناکامی کا اعتراف سامنے آ گیا۔ اسرائیل کے فوجی اڈے تباہ کر دیے۔ اسرائیل کے متعدد درجنوں فوجی جہنم واصل کر دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے جتنی بھی نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو اس کے مطابق ایک لائک ضرور کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ہفتے کی صبح غزہ کی پٹی پر ایک مرتبہ پھر کی جانے والی بمباری کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ میڈیا کے ذرائع نے بتایا ہے کہ ابو خطاب فیملی کے 8 بچے اور 2 خواتین شاطی مہاجر کیمپ میں ایک 3 منزلہ عمارت پر اسرائیلی حملے میں اس وقت جام شہادت نوش کر گئے جب ان کا گھر فضائی حملے میں ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ العربیہ نامہ نگار نے بتایا ہے کہ بمباری کے بعد اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ انہوں نے الرمالہ کے علاقے میں حماس کے سیکیورٹی ہیڈ توفیق ابو نائم کے مکان کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ علاقہ اشاتی مہاجر کیمپ کے قریب واقع ہے، تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ حملے کے وقت وہ اپنے گھر پر موجود تھے یا نہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے غزہ کی پٹی میں جاری فوجی کارروائی کے دوران جمعے کے روز بھی غزہ کے اندر 150 اہداف پر 40 منٹ کے اندر 450 میزائل داغے تھے۔ امریکی سفارتکاری ہادی عمر جمعے کے روز خطاب میں پہنچے ہیں۔ ان کی آمد کا مقصد امریکہ کی جانب سے کشیدگی میں کمی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ العربیہ نامہ نگار کے مطابق انہوں نے اسرائیلی سیکیورٹی حکام سے اپنی ملاقاتوں سے متعلق کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس اتوار کے روز منعقد ہوگا۔ ایک مصری عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ اسرائیل پہلے ہی مصر کی جانب سے 1 سال کی مدت کے لیے جنگ کی تجویز مسترد کر چکا ہے، جبکہ حماس نے اس تجویز پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ حماس نے سیز فائر پر رضامندی کے حوالے سے اپنی شرائط پیش کی ہیں۔ العربیہ نامہ نگار کے مطابق حماس چاہتی ہے کہ حالیہ تنازع کے فلیش پوائنٹ مشرقی بیت المقدس کے علاقے الشیخ جراح سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی سے اسرائیل باز رہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ مسجد الاقصی میں مسلمانوں کو آزادانہ عبادت کی اجازت دی جائے اور اسرائیل غزہ کی پٹی پر اپنے فضائی حملے فوری طور پر بند کرے۔ حماس کی فوجی شاخ نے صہیونیوں کے خلاف جنگ میں ڈرونز طیاروں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ڈرونز طیاروں نے اسرائیل میں گھس کر تباہی مچا دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق القدس بریگیڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیف القدس نامی اس جنگ میں ایک نئے ہتھیار کی رہنمائی کر دی گئی ہے، اور بدھ کے روز شہاب قسم کے مقامی بمبارڈ ڈرونز کے ذریعے غزہ کے شمالی سرحدی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ القسام بریگیڈ نے غزہ کی سرحد سے متصل صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں پر کامیاب حملے کیے ہیں۔ واضح ہے کہ استحکاماتی محاذ نے اس سے قبل حالیہ جنگ میں پہلی بار اسرائیل کے جنوب میں انتہائی فاصلے پر واقع رامون ایئرپورٹ کو عیاش 250 قسم کے نئے میزائلوں سے نشانہ بنانے کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ایسے وقت میں جب اسرائیلی فوج نے فلسطین کے علاقے
गजा की पट्टी पर क़यामत ढा रखी है। जर्मनी ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास के इसराइल पर रॉकेट हमलों की मजम्मत करते हुए इन हमलों को दहशतगर्दी करार दिया है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान स्टीफन सेबेरेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमास के रॉकेट हमले दहशतगर्द हमले हैं जिनका वाहिद मकसद लोगों को अंधाधुंध कत्ल करना और उनमें खौफ व हरास पैदा करना है। उन्होंने मजीद कहा कि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की हुकूमत हमास के रॉकेट हमलों पर इसराइल की फौजी कार्रवाई की हक़ दिफा हमायत करती है। जुमेरात के रोज़ इसराइली फ़ौज ने दावा किया था कि लबनान की सरहदी इलाके अल कलीला से इसराइल पर 3 रॉकेट दागे गए। इस वाक़े के 24 घंटों के बाद इसराइली फ़ौज ने शाम की सरजमीन पर भी रॉकेट दागे जाने का दावा किया और कहा है कि ये रॉकेट वैरान इलाके में गिरे जिनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान अफीहाई अदराई ने एक बयान में कहा है कि शाम की सरजमीन से इसराइली इलाकों पर 3 रॉकेट दागे गए। उन्होंने कहा है कि शाम से दागे गए रॉकेटों में एक शाम में ही गिर गया जबकि 2 इसराइल की हदूद के अंदर वैरान इलाके में गिरे हैं। तर्जुमान ने बताया है कि शाम से इसराइल पर 3 रॉकेट दागे गए थे। ज़राए इब्लाग से मिलने वाली खबरों में बताया गया है कि जनूबी लबनान से इसराइल के बलाई इलाके अल जलील पर 3 रॉकेट दागे गए जो अल जलील की शामी कलोमी में जा गिरे। ये रॉकेट ग्रेड नोयत के हैं, ताहम उनके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि वो लबनान की सरजमीन से इसराइल पर रॉकेट हमलों की तहकीकात कर रही हैं। इसराइली ज़राए इब्लाग के मुताबिक जनूबी लबनान से दागे गए 3 रॉकेट हमलों में एक वैरान इलाके गिरे। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान अफीहाई अदराई ने ट्विटर पर बताया है कि लबनान की सरजमीन से 3 रॉकेट अल जलील के सालाह इलाके में गिरे। उनका कहना था कि इन रॉकेट हमलों पर खतरे के सायरन नहीं बजाई जा सके। इसके अलावा जुमेरात के रोज़ इसराइली फ़ौज ने दावा किया था कि लबनान के सरहदी इलाके अल कलीला से इसराइल पर 3 रॉकेट दागे गए। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि शाम की सरजमीन से इसराइली फ़ौज पर दर्जनों रॉकेट दागे गए। उन्होंने कहा है कि शाम से दागे गए रॉकेटों में एक ही शाम में जा गिरे जबकि 2 इसराइल के मुतादिद इलाकों पर शदीद बमबारी के नतीजे में गिरे। इसके अलावा तर्जुमान ने बताया है कि शाम से इसराइल पर 3 रॉकेट दागे गए। ज़राए इब्लाग से मिलने वाली खबरों में बताया गया है कि जनूबी लबनान से इसराइल के बलाई इलाके अल जलील पर 3 रॉकेट दागे गए जो अल जलील की शलोमी कॉलोनी से जा गिरे। ये रॉकेट ग्रेड नोयत के हैं, ताहम उनके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि वो लबनानी सरजमीन पर इसराइल पर रॉकेट हमलों की तहकीकात कर रही हैं। इसराइली ज़राए इब्लाग के मुताबिक जनूबी लबनान से दागे गए 3 रॉकेट इसराइल में एक वैरान इलाके में गिरे। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि लबनान की सरजमीन से 3 रॉकेट अल जलील के साहिली इलाके में दागे गए। उनका कहना था कि इन रॉकेट हमलों पर खतरे के सायरन बजाए गए हैं। इसके अलावा ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज ने गजा में हमास के हेडक्वार्टर को बमबारी से तबाह कर दिया है। बमबारी में हमास के बमबार ड्रोन यूनिट के इंचार्ज सामिर अबू दक्का की रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया है। शाम से रॉकेट हमले एक ऐसे वक्त में किए गए जब इसराइली फ़ौज फ़लस्तीन के इलाके गजा पर वहशियाना बमबारी जारी रखे हुए है। गुज़िश्ता सोमवार से जारी बमबारी में अब तक 130 फ़लस्तीनी के करीब शहीद हो चुके हैं और मुतअद्दिद बहुत ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। इस दौरान इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा के शिद्दत पसंदों को इसके लिए एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी और फौजी ऑपरेशन में अभी तक लगेगा। वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि हम बहुत ही बड़ी मुहिम की अभी बुलंदी पर हैं। वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स का कहना था कि इसराइल के पास अभी गजा में बहुत सारे बड़े अहदाफ हैं जहाँ वो हमला कर सकता है, ये तो बस आगाज़ है। उधर हमास ने मज़ीद फ़ज़ाई हमलों का जवाब देने का अहद किया है। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने कहा था कि हमास ने यरूशलेम का दिफा किया है। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में इसराइल ने मंगल को भी लात के उन इलाकों में एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान किया था जहां अरबों और यहूदियों की आबादी मुश्तरक है। सिक्योरिटी हकाम के मुताबिक ऐसे बाज़ इलाकों में फसादात फूट पड़े थे। इस दौरान इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने उन इलाकों का दौरा किया था। इसके अलावा जो इसराइल ने हमले किए हैं अब तक कम से कम 135 फ़लस्तीनी शहरी
شہید ہو چکے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں کم سے کم 1 درجن بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں 150 سے زیادہ فلسطینی بڑے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل میں حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بہت زیادہ اسرائیل نے جو تباہی مچا رکھی ہے، اسرائیل کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔